Hi friends, good morning, one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmacology and toxicology. The previous lecture shown in that the unit started that's name is cardiovascular drugs. These cardiovascular drugs that unit consisting about five mainly chapters like that digitalis and related cardiac glycosides, antiarrhythmic drugs, antihypertensive drugs, vasodilators and anti-anginal drugs and drugs used in atherosclerosis. These are chapters included in cardiovascular drugs unit. Previous lecture show by the digitalis and related cardiac glycosides. These chapters are over in previous lecture that having various classification, uses of digitalis, adverse reaction, pharmacological action, absorption, distribution, metabolism and excretion over the part of digitalis are covered in previous lecture. So today I am going to discuss with you the new point or new chapter like that name is anti-arrhythmic drugs. Anti-arrhythmic drugs, these are the drugs are the used to correct or treatment of the cardiac arrhythmia condition. These anti-arrhythmic drugs, these are the drugs are used to treatment of the cardiac arrhythmias. So what is the meaning of cardiac arrhythmias? Cardiac arrhythmias occurs as a result of defective impulses formation or defective impulses conduction. Antiarrhythmic drugs, these are the drugs are used to correct or treatment of the cardiac arrhythmias. Now, what is the meaning of cardiac arrhythmias? The cardiac arrhythmias is a result occurring as a result defective impulses formation and defective impulses conduction. So, in short term, that having increasing or disturbances in cardiac arrhythmias. That having disturbances in cardiac arrhythmias or heartbeats of cardiacs, that having a disturbances in cardiac arrhythmias increases or decreases, that having a produce this condition called as cardiac arrhythmias, and this cardiac arrhythmias condition are treatment by using antiarrhythmic drugs. The various drugs are used for the correction of these cardiac arrhythmias like that classification of antiarrhythmic drugs. Show that this slide classification of antiarrhythmic drugs. These all drugs are used to that correction of the cardiac arrhythmia disease or disorder. Cardiac arrhythmia means only is that it is the disturbances in cardiac rhythm. कार्डियक रिदममध्ये डिस्टर्बन्स ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस कार्डियक अरेथमियाचा डिसऑर्डर किंवा डिसीज होत असतो. ह्या कार्डियक अरेथमियाजला जर ट्रीटमेंट करायची असेल तर व्हेरियस ड्रग्स यूज केले जातात. त्या ड्रग्सला म्हटलं जातं अँटी अरेथमिक ड्रग्स. देर आर द क्लासिफिकेशन्स ऑफ these antiarrhythmic drugs like that. First class is myocardial depressant. This myocardial depressant class consists about the 5 example like that. Quinidine, it is also having an anti-arrhythmic drugs. Quinidine, procanamide, disopyramide, lignocaine and phenytoin. These are the myocardial depressant drugs. Second class is that sympathetic blockers. Sympathetic blockers for example is propranolol. Third class is that calcium channel blocker. Calcium channel blocker for the example of this class is that verapamil. These also having treat the or correction of the cardiac arrhythmias or cardiac rhythm. Or other drugs consist about the potassium, amiodarone and amprindine. These are also having a drugs are used for the correction of cardiac arrhythmias. So these drugs also known as anti-arrhythmic drugs. So one by one explain these drugs, showing that next slide pharmacological actions of quinidine.
Quinidine, it is an isomer of quinine. It's having this quinidine drug, it's isomers of quinine, and it is a natural alkaloids occurring in cinchona bark. These quinidine drugs are the obtaining from naturally, or this is the natural alkaloids and that occurring in the cinchona bark. सिंकोना बार्कपासून ह्या केमिकलचं ऑकरन्स आहे किंवा ह्या केमिकल तिथून आपल्याला मिळते. लाईक दॅट नेम इज अ क्युनिडिन, अँड धीस क्युनिडिन ड्रग आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेथमिया कंडिशन. सो धीस क्युनिडिन ड्रग इट्स ऑल्सो हॅविंग known as anti-arrhythmic drugs. The various actions of this quinidine like effect, so one by one discuss here, like in point pharmacological actions of quinidine. First is that cardiac effects and second is extra cardiac effects. So one by one discuss here. So firstly discuss with cardiac effects. These effects occurs due to vagolytic. म्हणजे जर आपण क्युनिडिन ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं तर काय नेमकी बॉडीमध्ये इफेक्ट मिळेल ते आपल्याला बघायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण कार्डियक इफेक्ट बघणार आहोत आणि नंतर एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट म्हणजे म्हणजे हार्टच्या रिलेटेड सोडून दुसरे अजून काही युजेस आहेत त्या क्युनिडिनचे ते आपण बघणार आहोत. तर धीज इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू व्हॅगोलायटिक मीन्स ॲट्रोपिन लाईक इफेक्ट ऑर इनहिबिट द मस्कॅनिक इफेक्ट अँड मायोकार्डियल डिप्रेशन इफेक्ट. हा जो का क्युनिडिन इफेक्ट दाखवणार आहे इट्स ऑकरिंग दॅट टू दॅट लाईक ॲट्रोपिन लाईक इफेक्ट दाखवणार आहे आणि यामध्ये तो मायोकार्डियल्स डिप्रेसेंट म्हणून ॲक्ट करणार आहे. शोईंग दॅट मायोकार्डियल डिप्रेशन इफेक्ट. तर त्यामध्ये फर्स्ट पोझिशन आहे किंवा फर्स्ट ॲक्शन आहे त्याची डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन जर झालं तर काय होईल, क्युनिडिन काय करतोय, क्युनिडिन स्लोज दी रेट ऑफ डिपोलरायझेशन. जे काय डिपोलरायझेशन आहे किंवा रिपोलरायझेशन आहे तर त्यामधले डिपोलरायझेशनचा रेट जो आहे तो स्लो केला की ॲटोमॅटिकली काय होईल, क्युनिडिन काय करणार आहे, जो काय डिपोलरायझेशनचा रेट आहे तो स्लो करणार आहे. नंतर तो काय करेल, दिस इज प्रोड्यूस बाय डिप्रेसिंग द एंट्री ऑफ सोडियम इन टू द सेल. त्यामुळं सोडियम जे आहे सोडियम आयन त्यांची काय होईल, डिप्रेसिंग द एंट्री इन टू द सेल. ते जे काय सेल्स आहेत कार्डियकच्या किंवा हार्टच्या ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्समध्ये ह्या सोडियमची एंट्री होणार नाही आणि ह्या सोडियमची जर एंट्री सेल्समध्ये झाली नाही तर सो क्युनिडिन प्रोलॉंग द डिपोलरायझेशन अँड रिपोलरायझेशन सायकल. त्यामुळं ही जी काय सायकल आहे डिपोलरायझेशन आणि रिपोलरायझेशन सायकलची ही कशी होईल, प्रोलॉंग्स होईल. सो द रेट ॲट विच कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन ऑकर इज डिक्रीजेस. कारण की डिपोलरायझेशन आणि रिपोलरायझेशन इज ऑकर फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स. त्यासाठी आपल्याला डिपोलरायझेशन अँड रिपोलरायझेशन महत्त्वाचं असतं. पण इथं आपण डिपोलरायझेशन जर प्रोलॉंग ठेवलं तर त्यावेळेस काय होईल, कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन त्याचं डिक्रीजेस होईल आणि कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन जर डिक्रीजेस झालं तर ॲटोमॅटिकली कार्डियक रिदम जे आहेत ते डिक्रीजेस होतील. कार्डियक रिदम डिक्रीजेस झाले म्हणजेच कार्डियक अरेथमियाच ट्रीटमेंट होईल. सो धीज डिपोलरायझेशन आर इम्पॉर्टंट फॉर द कार्डियक अरेथमियाज कंडिशन. ओके, जे काय डिपोलरायझेशन आणि रिपोलरायझेशन आहेत हे ॲक्शन पोटेन्शियलचं काम करतात. ह्या डिपोलरायझेशन आणि रिपोलरायझेशनमुळे जे काय हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं ते ह्याच कंडिशनमुळे होतं. दॅट्स हॅविंग ॲक्शन पोटेन्शियल. म्हणजे त्यामध्ये डिपोलरायझेशन म्हणजे काय होतं असतं तर सोडियम सेलमध्ये जातो आणि त्या सेलमध्ये जे काय कॅल्शियम आहे ते बाहेर येत असतं. दॅट इज द टर्म्स कॉल्ड ॲज अ डिपोलरायझेशन. आणि हीच जर डिपोलरायझेशन स्लो केली तर हा क्युनिडिन ड्रग याला स्लो करण्याचं काम करतो आणि त्याचमुळे कार्डियक अरेथमियाज हा ट्रीटमेंट होतो. देन सेकंड इफेक्ट इज दॅट शोईंग इम्पल्सेस फॉर्मेशन. आता हा जो काय क्युनिडिन ड्रग आहे, क्युनिडिन बाय ए डायरेक्ट इफेक्ट डिप्रेस और स्लोज दी प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम सायनो ऑरिक्युलर नोड और पेसमेकर. जे काय इम्पल्सेस क्रिएट होतात कुठून होतात, हार्टमधले जे काय इम्पल्सेस क्रिएट होतात ते एस-ए नोड पासून क्रिएट होतात, असं म्हणजे सायनो ऑरिक्युलर नोड. तर हा क्युनिडिन जो काही ड्रग्स आहे हा डायरेक्टली इफेक्ट करतो डिप्रेस किंवा स्लोईंग द प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द एस-ए नोड और पेसमेकर.
म्हणजे ह्या पेसमेकर किंवा AC नोडपासून काय होत असतात, इम्पल्सचं प्रोडक्शन होत असतं आणि ह्या इम्पल्सचं प्रोडक्शन स्टॉप किंवा डिप्रेस करण्याचं काम ह्या क्युनिडिन ड्रग करत असतो. त्यामुळं इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑर टू करेक्शन ऑफ कार्डियक अरेथमिया डिसऑर्डर बाय यूजिंग दिस इम्पल्स फॉर्मेशन. थर्ड क्रायटेरिया आहे एक्सायटॅबिलिटी. थर्ड ॲक्शन ऑफ दिस क्युनिडिन, एक्सायटॅबिलिटी. आता काय क्युनिडिन जो काय ड्रग्स आहे, क्युनिडिन डिक्रीजेस द एक्सायटेबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल. म्हणजे कार्डियक मसलचं जे काय रिलॅक्सेशन आहे किंवा त्याची जी काय एक्सायटेबिलिटी आहे ते क्युनिडिन काय करतं, डिक्रीजेस करते. यामुळे काय होईल, डिक्रीजेस जर केलं तर मसल्स, कार्डियक मसल्स एक्सायटेबिलिटी त्यांची, तर सो द थ्रेशोल्ड ऑफ ॲन इम्पल्सेस टू इनिशिएट कार्डियक ॲक्टिव्हिटीज इन्क्रीजेस. त्यामुळं काय होईल, कार्डियक ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल आणि जे काही वीक इम्पल्सेस आहेत ते इनइफेक्टिव्ह होऊन जातील. जे काय वीक इम्पल्सेस आहेत ते इनइफेक्टिव्ह होतील. हे जे काय आहे इफेक्ट, हे क्युनिडिनचा इफेक्ट आहे ऑन द एक्सायटेबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल. पण त्या एक्सायटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसलवरती करायचं आहे किंवा कार्डियक मसलवरती करायचं आहे, त्याचं डिक्रीजेस करायचं आहे. डिक्रीजेस केलं तर कार्डियक ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस होईल आणि कार्डियक ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज झालं तर जे काय वीक इम्पल्सेस आहेत ते इनइफेक्टिव्ह होतील. आता फोर्थ नंबरचं ॲक्शन काय आहे ते आपण बघू. फोर्थ नंबरची फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ क्युनिडिन आहे रिफ्रॅक्टोरी पिरियड. रिफ्रॅक्टोरी पिरियड म्हणजे काय, तर क्युनिडिन काय करतं आहे, क्युनिडिन प्रोलॉंग्स द रिपोलरायझेशन ऑफ द कार्डियक टिश्यू. क्युनिडिन हा डिपोलरायझेशनलाही प्रोलॉंग करतो आणि रिपोलरायझेशनलाही प्रोलॉंग्स करतो आहे. जे काय कार्डियक टिश्यू आहेत, म्हणजे क्युनिडिन प्रोलॉंग्स दी रिपोलरायझेशन ऑफ द कार्डियक टिश्यू अँड दिस इज प्रोड्यूस बाय डिप्रेसिंग पोटॅशियम इफ्लक्स ड्युरिंग रिपोलरायझेशन. म्हणजे आपण फर्स्टली बघितलं होतं तिथं डिपोलरायझेशनच्या वेळेस सोडियमला एंट्री दिली नव्हती, आता पोटॅशियमला एंट्री द्यायची नाही आहे, म्हणजे रिपोलरायझेशन ऑकर होणार आहे. पोलरायझेशन ऑकर झालं म्हणजेच इन्क्रीजेस द रिफ्रॅक्टोरी पिरियड. म्हणजेच काय होईल, इन्क्रीजेस दी रिफ्रॅक्टोरी पिरियड. आणि इन्क्रीजेस द रिफ्रॅक्टोरी पिरियड झाला तर काय होईल, हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्स टू वीक अँड प्रीमॅच्युअर स्टिम्युली. हार्ट जे काय कमी आहेत ज्यांचे इम्पल्सेस, लो इम्पल्सेस आहेत, त्यांना तो त्याच्यावरती कोणताही रिस्पॉन्स देणार नाही आणि त्यामुळे ॲटोमॅटिकली धीज ब्रिंग्स डाऊन दी रेट ऑफ हार्ट. म्हणजे जे काय हार्ट रेट आहेत ते डाऊन्स होतील जे काही इन्क्रीज झालेले आहेत. सो त्यासाठी रिफ्रॅक्टोरी पिरियड हा इन्क्रीज करणं महत्त्वाचं आहे. मग आता रिफ्रॅक्टिव्ह पिरियड जर इन्क्रीज करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, रिपोलरायझेशन हे प्रोलॉंग ठेवावं लागेल. तर रिपोलरायझेशन प्रोलॉंग ठेवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला डिप्रेसिंग द पोटॅशियम इफ्लक्स ड्युरिंग रिपोलरायझेशन. जे काय पोटॅशियम्स आयन्स आहेत सेल्समध्ये त्यांना इफ्लक्स करण्याचं स्टॉप करावं लागेल. त्यावेळेस रिफ्रॅक्टोरी पिरियड इन्क्रीज होईल. रिफ्रॅक्टोरी पिरियड इन्क्रीज झाला तर हार्ट डज नॉट रिस्पॉन्स टू वीक अँड प्रीमॅच्युअर स्टिम्युलाय अँड दॅट हॅव्हिंग स्टार्ट्स अबाउट दॅट डिक्रीजेस दी ऑर डाऊन द हार्ट रेट. This is the refractory period action on quinidine on that heart. Next point is that conduction velocity, another pharmacological action of quinidine on a conduction velocity. This quinidine slows the rate of conduction in heart muscle. जे काय हार्ट मसल आहे त्यांचं जे काय कंडक्शन आहे ते स्लो करण्याचं काम ह्या क्युनिडिन ड्रगचं आहे. अँड धीज अलॉंग विथ डिक्रीजेस द एक्सायटेबिलिटी and increases the refractory period and brings down the rate of heart. ह्या कंडक्शन व्हेलॉसिटी जर स्लो केली तर ॲटोमॅटिकली एक्सायटेबिलिटी ही डिक्रीजेस होईल आणि रिफ्रॅक्टोरी पिरियड जो आहे तो इन्क्रीजेस होईल आणि त्यामुळे ॲटोमॅटिकली हार्ट रेट जो आहे तो डाऊन होईल, त्याला डाऊन होण्यासाठी सुरुवात होईल. देन कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी. कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटीमध्ये काय आहे तर कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी इज अ डिक्रीजेस बाय. आता कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी डिक्रीजेस करायची, it decreases by decreasing the entry of calcium into cardiac muscle cell. त्या कार्डियक मसल सेल ज्या आहेत म्हणजे हार्टच्या रिलेटेडच्या जे काय सेल्स आहेत त्या सेल्समध्ये कॅल्शियमची एंट्री होऊन दिली नाही तर ॲटोमॅटिकली कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी ही डिक्रीजेस होईल. कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी इज अ डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ कॅल्शियम इन टू कार्डियक मसल सेल्स. सो नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट्स. Other than cardiac effect of this quinidine-like drug are shown this slide. So firstly, quinidine produces fall in blood pressure.
जो काय ब्लड प्रेशर आहे तो कमी करण्याचं काम ह्या क्विनिडिन ड्रगचं सुद्धा आहे. ऑन ओरल और पॅरेंटल ॲडमिनिस्ट्रेशन, बोथ आर ॲडमिनिस्ट्रेशन आर दी uses on this quinidine drug on orally or parenterally that having produces fall in blood pressure. अजून काय आहे, this is due to decreases the sympathetic activity and direct dilation of arteries. डायरेक्टली डायलेशन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीचं जे काय आहे ते डायरेक्ट त्यांचं डायलेशन होतं ह्या क्विनिडिन ड्रगमुळे. आणि त्यामुळे इफ कार्डियक आउटपुट इज स्लो आणि क्विनिडिन रिटर्न्स इट टू नॉर्मल. नो चेंजेस इज प्रोड्यूस इफ इट इज नॉर्मल. जर हार्ट नॉर्मल असेल तर त्यावेळेस कोणताही प्रकारचा चेंजेस त्यामध्ये होत नाही. क्विनिडिन प्रोड्युसेस ए रिलॅक्संट इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल. जे काय स्केलेटल मसल आहेत त्यांचं रिलॅक्संट करण्याचं कामसुद्धा ह्या क्विनिडिन ड्रग्स आहे. आणि दिस क्विनिडिन ड्रग ऑल्सो हॅविंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, pyretic condition or oxytesis condition. So it also has anti-malarial drugs, anti-pyretic drugs, and shows the action oxytocic action. This is the quinidine pharmacological action. So next slide show absorption, metabolism, and excretion of quinidine drugs. Quinidine is a slowly but completely absorbed from GIT tract and also after intramuscular injection. क्युनिडिन हा पूर्णतः ॲब्सॉर्ब हा GITनेच होतं, पण स्लोली त्याची स्टेप आहे. अँड दॅट आफ्टर हॅव्हिंग इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शनने सुद्धा आपण क्युनिडिन देऊ शकतो. इन प्लाझ्मा इट इज अ पार्टली बाउंड टू अल्बुमिन 60%. This quinidine drug is metabolized in the liver by using hydroxylation method, and these metabolites are excreted in urine along with unchanged quinidine. याचं मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर युरिन थ्रू एक्सक्रिटेड होतं यूजिंग अनचेंज क्विनिडिन. देन नेक्स्ट स्लाइड शोइंग दॅट ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ क्विनिडिन. ह्या ड्रगचे ॲडव्हर्स रिॲक्शन काय आहे, तो काम करतोय बरोबर आहे, कार्डियक अरेथमियाजला ट्रीटमेंट करतोय, पण त्याच्या ॲडव्हर्स रिॲक्शन कोणत्या आहेत त्या आता आपण बघणार आहोत. तर फर्स्ट आहे गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक. गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅकवरती काय ॲडव्हर्स इफेक्ट दाखवल, तर इट्स हॅव्हिंग क्रिएटिंग द नॉसिया, ओमेटिंग अँड डायरिया ड्यू टू लोकल इरिटंट इफेक्ट. नंतर आहे सिंकोनिझम इफेक्ट, कॅरेक्टराइज्ड बाय गिडीनेस, लाईट हेडनेस, टिनिटिस, इम्पेअर्ड हिअरिंग अँड ब्लर व्हिजन आर क्रिएटेड बाय दिस सिंकोनिझम इफेक्ट बिकॉज these quinidine are occurrence in cinchona bark and synchronism are the adverse reaction of this cinchona bark. So this is the quinidine effect are showing the adverse reaction are the synchronism are produced. Then cerebral वरती काय adverse effect दाखवल, तर this is having showing convulsions due to effect on CNS or central nervous system. Then hypotension, दिस इज प्रोड्यूस ऑन इंट्राव्हेनस ॲडमिनिस्ट्रेशन. जर क्विनिडिन आपण इंट्राव्हेनस ॲडमिनिस्ट्रेशनने घेतलं तरच हायपोटेन्शनचं ॲडव्हर्स रिॲक्शन आपल्याला बघायला मिळेल. आणि लास्टला आहे कार्डियक अरेथमियाज लाईक व्हेंट्रिक्युलर एक्स्ट्रासिस्टोल, व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया अँड व्हेंट्रिक्युलर फायब्रिलेशन हे ॲडव्हर्स रिॲक्शन आहेत क्विनिडिनचे. देन शोईंग नेक्स्ट स्लाइड preparation and dose of quinidine. Quinidine sulfate tablets and capsules 200 to 400 milligram every 6 hours. Then second, quinidine gluconate injection 200 milligram by intramuscular or slow intravenous injection. This is the preparations and doses of quinidine drugs. Then next slide showing that therapeutic uses of quinidine. The quinidine it is used in the treatment or correction of cardiac arrhythmias like paroxysmal ventricular tachycardia. The paroxysmal ventricular tachycardia it is also known as PSVT and is that rapid heart rate that starts in of the part of heart above the ventricles. That is called as the paroxysmal ventricular tachycardia. म्हणजे यामध्ये काय होतं आहे, जे काय हार्ट रेट आहेत ते रॅपिड होतात
स्टार्ट इन द पार्ट ऑफ हार्ट अबाव द व्हेंट्रिकल्स. व्हेंट्रिकलच्या वरच्या साईडला जो काय पार्ट आहे त्यांचा रॅपिड हार्ट रेट सुरू होतो आहे, त्या कंडिशनला म्हटलं जातं पॅरोक्सिस्मल व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. आणि हा जो काय ड्रग आहे क्विनिडिन, इट इज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडिशन, लाईक दॅट नेम इज पॅरोक्सिस्मल व्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. The paroxysmal ventricular tachycardia, it is also known as PSVT. It is used in ह्या डिसीजमध्ये काय होतं किंवा ह्या कंडिशनमध्ये जो काय रॅपिड हार्ट आहेत इन स्टार्ट्स इन अ पार्ट ऑफ द हार्ट अबाव द व्हेंट्रिकल्स अँड इट इज ऑल्सो यूज इन अ ॲट्रियल फायब्रिलेशन. ॲट्रियल फायब्रिलेशन म्हणजे काय तर इट्स एन इरेग्युलर और रॅपिड हार्ट रेट और कॉमनली कॉजेस पुअर ब्लड फ्लो. कॉमनली कॉजेस काय त्याचा पुअर ब्लड फ्लो हा हार्टला झाल्यावरती ॲटोमॅटिकली रॅपिड हार्टबीट होणार किंवा इरेग्युलर होणार. ह्या कंडिशनला ट्रीटमेंट करण्याचं ही काम ह्या क्विनिडिन ड्रगचं आहे. सो दिस इज द थेरापेटिक युजेस ऑफ क्विनिडिन. देन शोईंग द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट ड्रग इज द नेम इज प्रोकॅनामाइड. प्रोकॅनामाइड इज द प्रोकेन, ए लोकल अनेस्थेटिक हॅज बीन शोन टू सप्रेस व्हेंट्रिक्युलर अरेथमियाज. प्रोकेन हा एक लोकल अनेस्थेटिक्स आहे आणि तो सप्रेस किंवा डिप्रेसिंग द ॲक्टिव्हिटी ऑफ व्हेंट्रिक्युलर अरेथमियाज करतो आहे. पण त्याचे बरेच डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. बट इट्स डिसॲडव्हान्टेजेस आर इट इज इनइफेक्टिव्ह ऑन ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन. तो ओरली ॲडमिनिस्ट्रेशनला इनइफेक्टिव्ह आहे आणि त्यामुळंच इनइफेक्टिव्ह असल्यामुळं त्याची जी काय ॲक्शन आहे ही शॉर्ट आहे ड्यू टू रॅपिड इनॲक्टिवेशन बाय इस्टरेज इन प्लाझ्मा. सो इट्स हॅविंग अ शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन अँड लास्ट इज इट प्रोड्युसेस सेंट्रल एक्सायटेशन. आणि हे जे काय प्रोकेन लोकल अनेस्थेटिक्स आहे इट्स ऑल्सो हॅविंग अ सेंट्रल एक्सायटेशन. बट प्रोकॅनामाइड इट्स अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोकेन और डिवाइड ऑल ऑफ धीज डिसॲडव्हान्टेजेस. पण हा जो का प्रोकॅनामाइड आहे हा त्याच प्रोकेनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, त्यामुळे हे सर्व डिसॲडव्हान्टेजेस त्यामध्ये डिव्हाइड्स होतात. आणि धीज प्रोकॅनामाइड आर दी ओनली दी अँटी अरेथमिक इफेक्ट आर द शोईंग. So these drugs are also used in the treatment of cardiac arrhythmias condition. Like that name is a procanamide. Pharmacological action of procanamide, the antiarrhythmic effect exactly similar to that quinidine, and it's also showing the anticholinergic effect. This procanamide drug, it also has a atropine-like anticholinergic effect similar to quinidine. This is the pharmacological action of procanamide. These procanamide are the antiarrhythmic effect are showing. Then absorption, metabolism and excretion of the procanamide, it is rapidly and completely absorbed after oral administration and intramuscular injection. हे जे काय ड्रग आहे प्रोकॅनामाइड इट्स अ कम्प्लिटली ॲब्सॉर्प्शन फ्रॉम GIT ट्रॅक्ट आफ्टर दॅट इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन. धीस ड्रग आर बाइंडिंग विथ प्लाझ्मा प्रोटीन इज अ लेस अँड इट इज इलिमिनेटेड इन युरिन मोस्टली इन अनमेटाबोलाइज्ड फॉर्म. सो दिस इज द ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन अँड एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोकॅनामाइड ड्रग्स. देन ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ प्रोकॅनामाइड, showing that first adverse reaction is a gastrointestinal symptoms like nausea, vomiting and diarrhea. Second adverse reaction is a hypotension on intravenous administration. Mental symptoms like psychosis and cardiac toxicity is similar to quinidine. Cardiac toxicity it's similar to that quinidine. This is the adverse reaction of the procanamide drugs. So next therapeutic uses of the procanamide, प्रायमरली इन पॅरोक्सिस्मल व्हेंट्रिक्युलर और ॲट्रियल टॅकिकार्डिया. म्हणजेच हा जो काही ड्रग आहे इट इज ऑल्सो हॅविंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॅरोक्सिस्मल व्हेंट्रिक्युलर कंडिशन और ॲट्रियल टॅकिकार्डिया ॲज अ सबस्टिट्यूट टू क्विनिडिन. देन शोईंग नेक्स्ट स्लाइड डिसोपायरामाइड. डिसोपायरामाइड दिस इज ऑल्सो हॅविंग अ नेक्स्ट ड्रग ऑफ द क्लास इन मायोकार्डियल डिप्रेशंट. It has a membrane stabilizing and anticholinergic effect showing. This drug also prolong the effective refractory period. हा ड्रग काय करतोय तर प्रोलॉंग ठेवतोय रिफ्रॅक्टिव्ह पिरियड जो आहे तो इन्क्रीज करण्याचं काम ह्या डिसोपॅरामाइड ड्रगचं आहे. ऑल्सो इट इन्क्रीजेस द
ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल, जी काय ॲक्शन पोटेन्शियल आहे त्यांची ड्युरेशन इन्क्रीज करण्याचं कामसुद्धा हा डिसो पॅरामाइड करतो. आणि इन्क्रीजेस द ॲक्शन पोटेन्शियल झाला म्हणजे ॲटोमॅटिकलीच कार्डियाक जे काय हार्ट रेट आहेत ते डाऊन होतील आणि कार्डियाक अरेथमियाज ट्रीटमेंट होईल. सो दिस इज द नेम डिसो पॅरामाइड. डिसो पॅरामाइडचे ॲडवर्स रिॲक्शन काय आहेत तर ड्राय माउथ, कन्स्टिपेशन, युरिनरी रिटेन्शन, मेंटल डिप्रेशन अँड इम्पोटेन्सेस. These are the adverse reaction of disopyramide. Then next uses of disopyramide. It is used as a ventricular and supraventricular tachycardia. व्हेंट्रिक्युलर आणि सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया हे कार्डियाक अरेथमियाचीच कंडिशन आहेत. त्यामध्ये काय होतं तर व्हेंट्रिक्युलर अरेथमियाज जे आहेत occurs in the lower chamber of heart called as ventricles, and supraventricular arrhythmias occur in the area above the ventricles and usually upper chamber heart called as the atria. So that's having showing a treatment of these disopyramide drugs to use for the treatment of supraventricular tachycardia. Dose of this disopyramide drug is 100 to 115 milligram 4 times a daily up to maximum 1600 milligram daily by oral route. This is the uses of disopyramide drugs. Then next drug is a lignocaine. Lignocaine it's also having use for the treatment of cardiac arrhythmias because it's a local anesthetic drug. It possesses more ventricular effects. It depresses atomicity and diastolic depolarization in ventricular tissue. Also, this drug is a shortening ventricular action potential, so it is useful in ventricular arrhythmias. It produces an immediate effect, but the duration of action is short. An adverse reaction of lignocaine is a drowsiness, muscle twitching, confusion, and convulsion. This is the lignocaine drug for the use in the treatment of ventricular arrhythmias. म्हणजे व्हेंट्रिकलच्या साईडनं जर अरेथमिया झाला तर त्यावेळेस लिग्नोकेन ड्रग हा यूज केला जातो. याचा ॲक्शन जे आहे इफेक्ट इमिजिएट आहे पण ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन ही शॉर्ट आहे. ॲडवर्स रिॲक्शन त्यामध्ये ड्रॉझिनेस आहे, मसल ट्विचिंग आहे, कन्फ्युजन आहे, कन्व्हल्जन्स. दीज आर द ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ लिग्नोकेन. देन शो नेक्स्ट ड्रग फिनेंटॉइन सोडियम. दिस इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ अँटीकन्व्हल्संट ड्रग and the antiarrhythmic effect is due to decreases in permeability of cardiac muscle to sodium and potassium, and it is used in ventricular arrhythmias, especially in digitalis induced arrhythmias. डिजिटॅलिसमुळे जर त्या डिजिटॅलिसचा जो काय ॲडवर्स इफेक्ट आहे तो अरेथमियाज आहे आणि डिजिटॅलिसमुळे जर अरेथमिया इन्क्रीज झाला असेल तर फिनेंटॉइन सोडियम हा त्यासाठी यूज केला जातो. फिनेंटॉइन सोडियम दिस इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ अँटीकन्व्हल्संट ड्रग आहे तो, पण antiarrhythmic effect due to decreases in permeability of cardiac muscle to sodium and potassium. These drugs are also used in the treatment of cardiac arrhythmia. Then propranolol. Propranolol सुद्धा ह्या कंडिशनसाठी यूज केला जातो कारण की these are the beta adrenergic blocking drug and it acts as an antiarrhythmic drug by virtue of its membrane stabilizing and antiadrenergic effect. It depresses the atomicity and AV conduction velocity. जे काय ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर कंडक्शन आहेत त्यांना डिप्रेस करण्याचं काम ह्या प्रोप्रॅनॉल ड्रगचं आहे. ऑल्सो इट प्रोलॉंग द रिफ्रॅक्टोरी पिरियड. आपल्याला पण तेच पाहिजे, रिफ्रॅक्टोरी पिरियड प्रोलॉंग करायचा आहे आणि प्रोलॉंग रिफ्रॅक्टोरी पिरियड झाला की हार्ट रेट हा स्लो होणार आहे. रेट ऑफ हार्ट जे आहेत ते स्लो होणार आहे. आणि दिस प्रोप्रॅनॉल ऑल्सो यूज इन द व्हेंट्रिक्युलर अरेथमियाज पर्टिक्युलरली दोज इंड्युस्ड बाय डिजिटॅलिस. डिजिटॅलिसमुळे जर अरेथमिया क्रिएट झाला असेल तो ट्रीटमेंट करण्यासाठीही प्रोप्रॅनॉल ड्रगचा यूज केला जातो. दिस इज ऑल ऑफ द ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियाक अरेथमियाज. व्हेरियस ड्रग आर द यूज. ऑल्सो पोटॅशियम ड्रग इज ऑल्सो यूज फॉर डिप्रेसिंग ॲटोमिसिटी, कंडक्शन व्हेलॉसिटी अँड प्रोलॉंगिंग रिफ्रॅक्टिव्ह पिरियड, बट टॉक्सिक डोज प्रोड्यूस इंट्राव्हेंट्रिक्युलर ब्लॉक, सो पोटॅशियम not are used for the treatment of cardiac arrhythmias. Another amiodarone, it is also having a drug used for the antiadrenergic effect are the showing and to treatment of the cardiac arrhythmias. And this drug is choosing for refractory ventricular and supraventricular tachycardia. And last drug is aprendin. Aprendin drug, it is useful in refractory supraventricular tachycardia. But this drug is not commonly used. Aprendin असेल,
amiodarone, potassium, and verapamil. Verapamil it is also having a calcium channel blocking drug that having initiation of impulses and contraction of myocardium, and it is useful in AV nodal tachycardia, or it is also having Wolff Parkinson's White syndrome. This verapamil is a various adverse reaction like that hypotension, asystole, vertigo, and constipation. And dose of this verapamil drug is 10 mg thrice a daily by oral route. And this verapamil is a calcium channel blocker. So this is all of the drug are the to treat cardiac arrhythmias. So next point uploaded in next lecture. So thank you so much.